ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। देश विदेश के सारे ही दर्शकों का तुहाडे अपने सेवक हरप्रीत सिंह महू वालों तहे दिल तो स्वागत किया जाता है। दर्शकों, तुहाडे पसंदीदा प्रोग्राम कुछ कौड़े सच विच जिवें कि तुहानूं पता है समय समय के कौड़े सच तुहाडे अगे रखण दा एक यतन करदा वां, प्रयास करदा वां और कई बारी तुहाडीआं अरदासां तुहाडीआं दुआवां मैनूं बल बख्शदियां ने कि कौड़े सच तो परदा चुकदा रहना वां। वो खेतर धर्म का होवे, समाज का होवे या किसी भी तरीके राजनीति का होवे, किसानां दा मुद्दा होवे भावें स्टूडेंट्स का मुद्दा होवे, चाहुंदा मैं कि वो सच दुनिया तक जाना चाहिए। अज इस तरह यही सोच लैके मेरे नाल स्टूडियो दे विच ने सरदार सतनाम सिंह बहरू जो इंडियन फार्मर एसोसीएशन के कौमी प्रधान ने, जो समय समय के उपर किसानों का दर्द लैके चलते हैं। भावां कि वो घट पढ़े ने पर अंदर का दर्द बड़ा सच्चा सुच्चा तो ईमानदारी नाल चलते हैं। लंबा समा हो गया ये गल आखण दे विच कोई अतकथ नहीं। बहुते आगू आए, बहुतियां ने घर बनाए ते किसानां नूं गुमराह कीता। एक ऐसी शख्सियत है जो बाप दादियां दी आई ना उस तो वध के बनाई ते ना उहनूं कटन दिता, उहदे विच अपना घर चलाया। एक अंदर जनून लैके एक दर्द लैके चले ने। अज मेरे नाल स्टूडियो दे विच ने सरदार सतनाम सिंह बहरू। आओ तिन्हां नूं तुहाडे रूबरू करदा मैं, तुहाडे सवालों के जवाब इन्हां कोलों लैण दा एक यतन भी करदा मैं। सब तो पहला स्टूडियो विच आउण लई असीं इन्हां नूं जीओ आया आखदे हां। वीर जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन्नवाद, बहुत मेहरबानी। सरदार साहब, सब तो पहला तो तुहाडे कोलों एक जानकारी मैं लैनी चाहांगा। पिछला समा सी जदों किसान सड़कां ते आउंदे सी, खुदकशियां करदे सी, हालात पंजाब दे बहुत माड़े सन ते कह दिता जांदा सी जिन्नी देर तक स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं हुंदी किसान दा कोई हल नहीं। सरकार केंद्र दे विच भी बदल गई ते सरकार पंजाब दे विच भी बदली है। केंद्र दे विच कांग्रेस गई ते मोदी आ गया, पंजाब दे विच बादल के गए ते कैप्टन आ गया। सरकारां बदलन दे नाल किसान दे दिन बदले ने कि नहीं बदले? देखो, ये तो बड़ा स्पष्ट है। सेंटर विच पिछली मनमोहन सिंह की कांग्रेस की सरकार आपां कह सकते हैं 10 साल लगातार जी 2 टर्मां रही। जिस तरह MS स्वामीनाथन की गल तुसीं शुरू की, पूरा देश का किसान एक मुद्दे ते ही हुण सहमत होया है। उन्होंने अणभव हो गया स्वामीनाथन फार्मूला जिहड़ा खेती नीति उत्ते आया, इहदे बगैर ना तो खुदकशियां रुक सकदियां ने ते ना सवाए मान किसान का बच सकता है। इसलिए ये पहलों मनमोहन सिंह की सरकार ने 2004 में एक कमीशन बनाया सी जी ते उहदे विच बड़ी ईमानदारी नाल सर छोटू राम तो बाद MS स्वामीनाथन ने किसानों के दर्द नूं समझिया। वो खेतों 'च गया, यूनीवर्सिटियां के माहिरां नूं मिलिया। 2 साल की अणथक मेहनत करके उन्हें 5 जिल्दां की रिपोर्ट 2006 में दे दी ते वो लिखदा है जे देश नूं ते किसान नूं बचाना तो तुरंत इस रिपोर्ट नूं भारत सरकार लागू करे। पर वो लागू करने की बजाय पिछली कांग्रेस सरकार ने, मनमोहन सिंह की अगवाई वाली केंद्र सरकार ने ਉਹਨੂੰ लागू करने की बजाय दब लिया। ਇਹਦਾ किसानों ਨੂੰ ਬਾਹਲਾ पता नहीं सी, ਬਾਹਲਾ ਗਿਆਨ नहीं सी। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਏ, ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ 2007 ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਐਮਪੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਤੌਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਣਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਨੇ, ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ ਤੇ 2011 ਵਿੱਚ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਲੈ ਕੇ स्वामीनाथन ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਦਿਨ ਬਦਲਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆने वाले हैं
ਦਰਸ਼ਕੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਂਹ ਐਡੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆने ਵਾਲੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਜਾਗਿਆ ਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਆ ਮੈਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਵਿਖਾਣਾ ਚਾਹਣਾ ਵਾਂ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਤਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਭਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੁੱਟਣੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਆਇਆ ਹੈ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਖਲੋ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ 1.5 ਗੁਣਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਇੱਕ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਬਜਟ, ਵੋਟਾਂ ਲੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਜਾਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ 5-7 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਬੌਂਦਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਪੂਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਰਸੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ 1.5 ਗੁਣਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇ 1.5 ਗੁਣਾ ਫਿਰ ਰੋਲਾ ਕੀ? ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 50% ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਪਿਛਲਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲਕੀਰ ਫੇਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਵਾਇਮਾਨ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਚੜਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ? ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ, ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 1 ਕੁਆਂਟਲ ਕਣਕ ਜਾਂ ਜੀਰੀ, ਨਰਮਾ, ਗੰਨਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ 500-600 ਰੁਪਈਆ ਕੁਆਂਟਲ ਦਾ ਘੱਟ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰੇਗਾ ਹੀ ਮਰੇਗਾ ਕਿਸਾਨ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣੀ, 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਅਸੀਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਾਰਮਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲੌਬੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੇ MP ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਬੋਲ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਗਵਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਵਾਅਦਾ ਤੋੜਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੋ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ, ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਸੁਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 400 ਦੇ ਲਾਗੇ ਅਸੀਂ MP ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ, ਚਲੋ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੇ MP ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਇੰਨੇ MP ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਐਸਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੇ ਇਹ 2 ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਐਸੀ ਧਿਰ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 3 ਇਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਡਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ। 3 ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨਾ, ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੂਜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੇਤਨਾ 2019 ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਧੜਾ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰਵਾਇਤ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਬੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜੋਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਬਕਾਊ ਆਗੂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਛੱਡੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਸਖਾਏ ਬਟੇਰੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਦਰਸ਼ਕੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਖ ਦਿਆਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜੀ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾ ਬੈਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਖਾਏ ਹੋਏ ਬਟੇਰੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਭੇਜੋਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਜੋ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ ਵੇਖ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੇਖੋ, ਮਰੇ ਤੇ ਮੁਕਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੁੱਟੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਘਰ ਬਾਹਰ ਫੂਕਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦੀ ਝੋਟ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਠੀਕ ਚੰਗੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਨੋਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਾਪੂ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬੰਬੀ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਲੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ? ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ। ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਅੱਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆ 8-10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫਕੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਕੀ ਬਖਸ਼ਣਗੇ? ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਯੂਥ ਖੁਦਕਸ਼ੀ। ਮਾਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਖੇਤ ਵਿੱਚ CCTV ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਲਮਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਦੋਂ ਸਵਾਈਮਾਨ ਅਗਲੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਪਿਤਾ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜੰਗ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ 10, 15, 14 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੁਆਰੀ ਭੈਣ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸ਼ਰੀਕ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਭੈਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੂਹੇ ਤੇ ਤੋਰੋਗੇ? ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮਾਪੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਪੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਬੇਟਾ ਖੇਤ 'ਚੋਂ ਕੱਖ ਲੈ ਆ, ਉਹ ਰੇਹੜੀ ਲੈ ਜੋਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਲਦ ਜਾਂ ਝੋਟਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਰੇਹੜੀ ਖਾਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਨਸਲਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਸੰਭਲੀਆਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬੰਦੇ ਨਾ ਬਣੇ। ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਯੂਥ ਆਪ ਮਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਮਾਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਆ ਗਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਸਵਾਏ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਨੇ ਪਾਣਗੇ ਔਰ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। 65% ਇਹ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵਾਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 65% ਫੌਜ ਜੇ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਭੱਦਰਪੁਰ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਪੈਣਗੇ ਲੋਕ। ਇਹ ਬੜਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਜਗਾਓਗੇ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਯੂਥ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਆ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ Youth ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਕਿੱਲੇ ਬਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਬਣਾ ਦੇ, ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬੇਕਾਬੂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪਏ ਤੇ ਲੜੋ। ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਗਰੀਲਾ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੰਗਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਵੀ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਦਰਸ਼ਕੋ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੀ ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਵੀਡੀਓਜ਼, ਕੈਚ-ਅਪ ਟੀਵੀ, ਅਕਾਲ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਐਪ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਵਰਲਡਸ ਨੰਬਰ 1 ਸਿੱਖ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੁਝ ਕੌੜੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ। ਬਾਪੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ। ਜੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਨਾ ਵਾਂ, ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯੂਥ ਮਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਫਸਲ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਬੀਜੋ, ਤੇ ਇਹ ਕੱਲਾ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬੀਜਦੇ ਨੇ? ਵੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੀ ਕੀ ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਫਸਲੀ ਬਦਲਾ ਲਿਆਓ। ਤੀਜੀ ਫਸਲ ਗੰਨਾ ਹੈ। ਗੰਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮਿੱਲਾਂ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ 14-15 ਸੀ, ਅੱਧੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਤੀਆਂ, ਘਾਟਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੁੱਟ ਲਈਆਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੁੱਟ ਲਈ, ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਲ ਫਿਰ ਮਿੱਲ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦੇ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਦੇਣ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਲੂ ਲਾਣੇ ਆ, ਚਲੋ ਐਤਕਾ ਥੋੜਾ ਭਾਅ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਛਿੜਕਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਗੰਨੇ ਦੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ, 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੱਬੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਕਿਆ। ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੰਨਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੀਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤਾਂ ਦੇਣ ਨਾ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਤਾਂ ਦੇਣ ਨਾ। ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਹੋਰ ਲਾਉਂਦੇ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਜੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਦਲਾਅ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਗਾ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲਦੀ ਏ, ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਦੇਣ ਨਾ। ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਣ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਯੂਥ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ, ਚੰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਵੋ, ਆਪਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਆਪਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਮਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ। ਹਲਕਾ ਲੋਕ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਠੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਇੱਕ ਬੱਤੀ ਉੱਤੋਂ ਲਾ ਲੈਣੀ ਤੇ ਕਾਫਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇਣੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਵੀ VIP ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ VIP ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿ VIP ਕਲਚਰ ਸਿਰਫ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ? ਕਿ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ VIP ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਐਡੀ ਗਾਰਦ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਪਸੀਆਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿਪਸੀਆਂ, ਤੇ ਰਫਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੰਜ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟ ਜਾਓ, ਸੜਕ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟ ਜਾਓ। ਕਿ ਇਹ VIP ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਫੌਜ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ VIP ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਗੱਡੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ, ਇਹ VIP ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 20 ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ VIP ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸੜਕਾਂ ਰੋਕ ਦੇਣੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ CM ਲੰਘੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹ VIP ਕਲਚਰ ਕੱਲਾ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਹਕੀਕਤ ਅੱਜ ਦੀ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇਹ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ ਬਣਦੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਬਗਲੌਰ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਗਏ, ਮੈਂ ਬਗਲੌਰ ਗਿਆ, ਧੋਖਾ, ਤੁਸੀਂ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿਉਂ ਹੁਣ? ਮੈਂ ਬਗਲੌਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸੀਂ 5-4 ਸਾਲ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਪਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀ, ਕੋਈ ਹੋਲਡਰ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਗਨਮੈਨ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਬਾਈ? ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਚੌਧਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋੜਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੇਤਨਾ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਏ, ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਵਿਗੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਜਨਤਾ ਹੀ ਲਿਆਊਗੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਜੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਲਾਤੀ, ਹੁਣ ਵਡੇਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਕਾਲ ਕਰੀਏ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਦੀ ਕਾਲ ਕਰੀਏ ਮੈਂ ਬੰਗਲੌਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਏ ਤੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਏ। ਅਸੀਂ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਬਾਲਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 4 ਸਾਲ ਲੜਿਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਕਰਾਤਾ ਵੀ 22 ਚੈੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਵੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਜੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖਾਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਗੜਬੜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ MLA ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰਿਟ ਕਰਕੇ 2 ਰਿਟਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਦਵਾਏ। ਹੁਣ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਾਈ, ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਆਏ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 3 ਜੱਜਾਂ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਸੁਣਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਨਤਕ ਰਿਟ ਹੈ। ਤੇ ਐਡੀ ਚੂੜੀ ਟਾਈਟ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਲਚਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਲਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ। ਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭੇਜਨੇ ਆ, ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਈ MP ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਬਈ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਥੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਤਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੇ ਐਸੇ ਆਗੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਗਏ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਕਰੇਗਾ ਸੋ ਭਰੇਗਾ ਤੂੰ ਕਿ ਉਦਾਸ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਵੇਖਣ ਕੌਣ ਸੱਚ ਹੈ ਕੌਣ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ 36 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਸਬਾ ਕਿਸੇ ਪਲਾਟ, ਕਿਸੇ ਕਸਬੇ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਜਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕਿੱਲਾ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਟ ਕੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਹੀ ਜਾਮਣੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਾਮਣੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਬਹੁਤ ਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ,
ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਵੀ ਗੰਨੇ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਅ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁੱਛ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁੱਛ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਆਗੂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਗੂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ 36 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੋ ਕੌਮ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਕਿਸਾਨ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਗੰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਵੀ ਗੰਨਾ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਆਏ ਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਹਾਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਮਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੀਜ ਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਜੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਜਿੰਨਾ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਫਿਰ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਾਈਏ ਵੀ ਸੜਕ ਤੇ ਰੇਹੜੀ ਲਾ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਅਖਲਾਕੀ ਡਿੱਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਠੰਡੇ ਸਟੋਰ ਬਣਨ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ। ਮੈਂ ਐਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਡੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਅਗਲੇ ਦਾ ਉੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਤੇ ਗੰਨੇ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾਤੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਨਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਾ ਲਈ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਪੜਵੇ, ਕੋਈ ਸਟੋਰ ਬਣਾਵੇ, ਕੋਈ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਲਟ ਆਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਲਏ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਸਟੋਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਾਜ ਖੁੱਲੀ ਅਸਮਾਨੇ ਗਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭਾਂਗੇ? ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਿਆਓ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਉਹ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਾਲੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਸਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਬਚਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਖਰਚੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਉਹ 10,000 ਦਾ ਉਹਦਾ ਆਲੂ ਹੈ ਤਾਂ 5,000 ਦੇ ਦੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਲੂ ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਉਹਦਾ ਭਾਅ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਾਲਾ ਉਹਦਾ 5-10% ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚ ਦੂਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੱਲ ਅਸਕਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਅਣਖ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਧਾਰਦਾ ਆਪਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਔਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਤਾਨੇ ਮਾਰਨ, ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਚੌਧਰੀ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਤਾਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਵੈਸੇ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੇਟਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਤੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਰ ਲੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਖਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਲੈ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਕਟ 'ਚ ਪਾ ਦੇਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਉਹ ਜਵਾਨ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਵੀ ਆਏਗਾ? ਜੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੀਲੇ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਰਸਤਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋੜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਐਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦੇ? ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਸੀ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ?
ਅਸੀਂ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 5-6 ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ 10 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ 20 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਜੋੜ ਰਹੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਆਖੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਖੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇਗੇ। ਸਾਡੇ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਡਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਪਾੜਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ, ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮੋਦੀ ਦਾ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਰੋਕ ਲਿਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਜ 22-24 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਣਾ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਮੇਰੀ 76 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣੀ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਹਿ ਕੇ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 10 ਨਹੀਂ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਮਰ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਤੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖੇ ਚ ਨਾ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਧੋਖੇ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਪੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੱਜਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਾਂਧੀ ਸੋਚ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿਨ ਅਪਣਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਮੈਂ ਲਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਬਣਾਤੀ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਭੱਜਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੱਜਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਭੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਭੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੀ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਿੱਜਤ ਤੇ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦੇ, ਅੱਗੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕਾਫੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਾਨਤਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ, ਉਦੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।